سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و بعد از مدت‌ها یه واکنش بررسی، اونم با تریلر God of War Meets of میدگارد یا افسانه‌های میدگارد. نمیدونم چی میخواد نشون بده، ولی خب به افتخار این هایپی که برای این تریلر داریم میخوام دو تیکه کنم این واکنش بررسی رو. اول میریم یه بار با هم دیگه میبینیمش ببینیم مثلا چیه و اونو زیرنویس فارسی میکنم براتون که کامل بفهمیدش، و در بخش دوم دوبله فارسی امیر گیم شو دوبلهش میکنم براتون که دیگه حسابی حال ببرید و آماده بشید برای God of War Ragnarok که قرار 18 آبان همین امسال برای پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5 منتشر بشه. و نکته خفنش اینه که این آخرین بازی پلی استیشن 4 نسل طلایی پلی استیشن 4 اینجا به پایان میرسه. پشتیبانی که پلی استیشن از این کنسول طلایی کرد واقعا باور نکردنیه و حالا چیزی که من دارم توی پلی استیشن 5 میبینم قشنگ ادامه همون مسیر بازی‌ها با کیفیت و فقط همین جور داره بهمون حال میده و صبر ندارم که آخر این ما بریم لاست آف آس پارت 1 رو بازی کنیم روی پلی استیشن 5 و پشت بندش هم God of War Ragnarok چند ماه بعد میاد و امیدوارم همتون بتونید بگیریدش و با هم دیگه تجربهش کنیم. دیگه بیشتر از این توضیح ندم، بریم ببینیم این افسانه‌های میدگارد ماجراش چیه. خب It's quite the storm we're having. عجب طوفانیه. Seems Fimbulwinter's here to stay. It will pass, though. All things do. In the meantime, how about a story while we warm by the fire? Those filthy spies. That old man sees more now than he did when he had both eyes. Ah, one of my favorites. It's a story of adventure. A father and son working together to overcome insurmountable odds, setting in motion the greatest war the 9 realms have ever seen. Ragnarok. I'm getting a bit ahead of myself. Let's start from the beginning. There once was a god from a far-off land who settled in Midgard, disguised as a man. He started a new life, had a wife and a boy. They were happy together. In peace, they found joy. His wife passed away. Kratos mourned with his son, but where one journey ended, a new had begun. Faye's final request, though it seemed rather bleak, spread my ashes atop the 9 realms' tallest peak. As they readied themselves for the long road ahead, a stranger accosted them in their homestead. Baldur sought answers as Odin's hand. Kratos gave none to the Aesir firebrand. They made way for the mountains. Kratos taught the boy skills, keeping godhood a secret but training to kill. Gods were always in danger, this Kratos knew, but secrets, he'd learn, could harm the boy too. They found Mimir in a tree, punishment for his wrongs, so they lopped off his head, and they brought him along. Mimir held ancient wisdom and knew the lost god of war. He warned, tell the boy, but Kratos ignored. No, now hold on a minute. Is that all that's in there about me? Something to add? Actually, yes, I do. You see, Odin, in all of his dreadfully paranoid wisdom, trapped me in that bloody tree for perceived wrongs. And I led quite the colourful life before even meeting him. It all started when I was just a lad in the service of a great fairy king. Riveting stuff, really. We'll have to get back to that later. No! Don't turn the page! I wasn't finished! If Mimir were telling the story, we'd be here all day. Anyways, they met Freya, masquerading as a witch in the woods. A god knows a god. She would aid where she could. She cautioned, you must tell your son he's divine. But Kratos dismissed her. He'd regret this in time. On the road, Baldur's allies, Thor's sons, attacked. Something snapped in Atreus as he tried to fight back. The Aesir lost the battle, but Atreus fell too. Kratos rushed him to Freya. She would know what to do. Freya was disheartened with the father's neglect, but with the heart of Hell's troll, she could save his son yet. Kratos thundered through Helheim and slew the great troll. He had captured its heart, but in his burned a hole. He returned with his offering. Freya cast a keen spell, and Atreus was healed, though
not all was well. Kratos sat with his son, and for once he was true, revealing he was a god. And Atreus was too. Delighted at first, it seemed all would go smoothly. Then arrogance followed and bent Atreus toward cruelty. With tensions flared, Baldur preyed on their discord, casting back into Helheim Kratos and his ward. In Helheim, they learned Freya caused Baldur's plight. His mother's ill-conceived curse robbed his life of all light. They emerged from the realm as they neared journey's end, but Baldur appeared and attacked once again. Atreus and Kratos were ready this time, stronger together with their power combined. Freya intervened on behalf of her son, begging Baldur's forgiveness for all that she'd done. Baldur strangled his mother. Kratos lunged with a snap. Baldur slumped. Freya wailed. And he died in her lap. Something changed in the world. Snow started to fall. The dawn of Fimbulwinter. The dusk of it all. Atreus asked, "Is this what it means to be gods? Killing our parents forever at odds?" "No!" Kratos bellowed as he dropped to one knee. "We will be the gods that we choose to be." Finally, together, they reached the great peak, finding Jotunheim's temple, the giants' retreat. A prophetic mural showed the life they had led. The boy's mother was giant, they learned as they read. Atreus walked to the cliffside. Kratos eyed the wall slowly. Beneath the boy's picture, a name was etched. Loki. They scattered her ashes and watched as they lifted. Over rolling red hills, the wind danced, and it drifted. Standing side by side, feeling hopeful and new, the boy was at peace. And the father was too. With their promise fulfilled, they returned to their home. They trained day after day, lest they'd reap what they'd sown. Atreus grew restless. Wary, Kratos remained. Ragnarok loomed as the great winter waned. Don't tell me you're thinking of stopping here. Things are just getting good. I suppose we could go on a bit longer. An excellent idea. This is the most dramatic part. On second thought, perhaps we'd better cut it short. It seems that we're out of time. If you want to know how this story ends, I'm afraid you'll have to find out for yourself. Until then. Who are you? خب بچه های از این تریلر هیجان انگیز با وجود اینکه داستان نسخه اول بود من نمیدونستم ولی اون آخرش Who are you دقیقا اونجایش که کریتوس دقیقا اون تیکه بعد از چیزه میگه به چیز میگه به چی بود اسمش تور اونم اونجوری میزنه کنار دان دان وای پسر خیلی هایپ بالاست برای این بازی. یعنی ببین قشنگ بهتون میگم علتی که میگم چرا قد هایپ براش بالاست برای که این بازی موتور آماده بوده موتور بازیسازی تمام اون بیس آماده بوده و حالا دستشون باز بوده برای که خفن ترین کارها رو بکنن. هر 9 رلم الان در اختیار ماست و قرار نیست بریم تو همون سری تکراری راه بریم. 9 رلم به طور کامل باز میشه و قرار رگناراک بشه. آخر زمان قرار اتفاق بیفته. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی اتفاقایی میتونه بیفته؟ من هیچ نمیگم. من اصلا اصولاً هیچ گونه پیشگویی رو نمیدونم از این ویدیوهایی که نمیدونم اوه الان این میشه اون میشه به هیچ وجه مهم نیست چی میشه. مهم اینه که من میدونم 100% اتفاق خیلی خفنی میخواد بیفته. یعنی ولی خفن ترین چیزی که به نظرم میتونه اتفاق بیفته اینه که ما تو نقش مثلا بریم تو نقش تور قرار بگیریم مثلا علت اون بدی تور رو مثلا بفهمیم اینا و خیلی چیزای دیگه. خیلی اتفاق خفنی میتونه بیفته توی این بازی و هایپ بالاست. 18 آبان میریم با هم دیگه تجربهش بکنیم روی پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5. مرسی که توی این واکنش بررسی من بودید. اما بخش دوم این واکنش بررسی که دیگه من نیستم با دوبله فارسی امیر گیم شو. مرسی برید با هم دیگه بریم با هم دیگه من میسازم شما نگاه کنید. مرسی خدافظ. عجب طوفانیه. ظاهرا زمستون طولانی اومده که بمونه ولی اینم میگذره. هر چیزی یه پایانی داره.
حالا که اینجاییم نظرت درباره یه داستان در کنار آتیش چیه؟ جاسوس های کثیف اودین. پیرمرد حالا بیشتر از موقعی که دوتا چشم داشت میبینه. یکی از کتاب های محبوبم. داستانی از یک ماجراجویی، داستان یک پدر و پسر که با هم برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی همراه میشن و باعث آغاز بزرگترین جنگ تاریخ 9 دنیا میشن. البته یکم دارم سریع پیش میرم. بیاین تا از ابتدا آغاز کنیم. روزی روزگاری خدایی از سرزمین‌های دور در میدگارد ساکن شد. البته به عنوان یک انسان. او زندگی جدیدی رو شروع کرد و صاحب همسر و فرزند شد. آنها در کنار هم خوشحال بودند و از آرامشی که داشتند لذت می‌بردند تا اینکه همسرش از دنیا رفت. کریتوس در کنار پسرش سوگواری کرد، ولی با پایان یک سفری جدید آغاز شد. آخرین درخواست فی درخواستی غم‌انگیز بود. خاکستر مرا در بالای بلندترین قله 9 دنیا رها کنید. در حالی که اونا برای سفری طولانی آماده می شدند، غریبه‌ای به در خانه آنها آمد. بالدور به عنوان معاون اودین از او جواب می خواست. با این حال کریتوس به این آسیر پرخاشگر جوابی نداد. آن دو به سمت کوه‌ها حرکت کردند و در طول مسیر اگرچه کریتوس خدا بودنش را مخفی می‌کرد، اما مهارت‌های کشتن را هم به پسر یاد می‌داد. چون کریتوس به خوبی می‌دانست که خدایان همواره در خطر هستند، تا اینکه آنها فردی به اسم میمیر را بر روی یک درخت پیدا کردند. با این حال آنها سرش را جدا کردند و میمیر همسفر آنها شد. میمیر علم کهن داشت و این خدای جنگ گم شده را می‌شناخت. او هشدار داد که خدا بودنشان را به پسر بگوید. نه یه لحظه صبر کن. یعنی فقط همینقدر از من نوشته بود؟ میخوای چیزی بهش اضافه کنی؟ بله البته. میدونی اودین به خاطر پارانویای وحشتناکش و الهام اشتباهی که بهش شده بود منو توی اون درخت زندانی کرد. من قبل از ملاقات اون زندگی بسیار متنوعی داشتم. همه چیز از اونجایی شروع شد که من یه پسر جوان و در خدمت شاه پریان بودم. واقعا جالب بود. بعدم بهش میرسیم. نه سفر رو ورق نزن. اگه قرار بود میمیر داستان رو تعریف کنه کل روز باید اینجا میشستیم. به هر حال آنها در طول مسیر فریا را ملاقات کردند، کسی که خودش را به عنوان جادوگر جنگل جا زده بود. جادوگر تا جایی که توانست به آنها کمک کرد و او هم به کریتوس هشدار داد که خدا بودنش را به پسرش بگوید، ولی کریتوس او را نادیده گرفت. البته به وقتش از این کار پشیمون شد. در طول مسیر متحدان بالدور یعنی پسران تور به آنها حمله کردند. در حین مبارزه چیزی در اون آتریس زنده شد. ایسیرها شکست خوردند ولی آتریس هم بیهوش شد. کریتوس به سرعت پیش فریا رفت چون او قطعاً درمانی برای پسر داشت. فریا با وجود اینکه از غفلت پدر ناراحت شده بود، ولی به او گفت که با قلب یک ترول از دنیای هل میتواند پسر را نجات دهد. کریتوس با شتاب به هلهایم رفت و قلب ترول را از سینه‌اش بیرون کشید و در سینه موجود سوراخی به جا گذاشت. او قلب را به جادوگر برگرداند. فریا جادویی کرد و آتریوس درمان شد، ولی نه به طور کامل. کریتوس رو به پسر کرد و برای اولین بار حقیقت را به زبان آورد. او خدا بودنش را فاش کرد و آتریوس هم همینطور. خوشحالی ابتدایی پسر خبر خوبی بود، ولی در ادامه غرور پسرک را در بر گرفت و آتریوس رفتارش بیرحمانه شد. وقتی تنش بین پدر و پسر بالا گرفت، بالدور از موقعیت استفاده کرد و کریتوس و پسرش را دوباره به هلهایم فرستاد. در هلهایم آنها فهمیدند که فریا سرچشمه نفرین بالدور است. جادوی مادرش باعث شده بود که نور از زندگی او بیرون برود. آنها بالاخره توانستند هلهایم را ترک کنند، اما بالدور دوباره آمد و به آنها حمله کرد. این بار آتریوس و کریتوس آماده بودند و ترکیب قدرت‌هایشان آنها را قوی تر کرد. همینجا فریا جلوی پسرش را گرفت و برای کارهایش تقاضای بخشش کرد، اما بالدور گلوی مادرش را فشرد. کریتوس با حرکتی سریع بالدور را نقش زمین کرد. فریا نالید و بالدور در آغوشش جان داد. همان موقع چیزی در دنیا تغییر کرد و بارش برف آغاز شد. زمستان طولانی آغاز شد و غروب دنیا. آتریوس پرسید خدا بودن یعنی این؟ کشتن پدر مادرهامون؟ کریتوس به زانو افتاد و فریاد زد نه! ما خدایانی میشیم که خودمون انتخاب میکنیم. در نهایت آن دو به قله کوه بزرگ رسیدند.
و معبد یوتنهایم را پیدا کردند، پناهگاه غول‌ها. در آنجا دیوارنگاره‌های پیشگویانه‌ای سفر آنها را به تصویر کشیده بودند. آنها فهمیدند که مادر پسرک یک غول بوده است. سپس در حالی که ایتریس به سمت لبه پرتگاه می‌رفت، کریتوس نیم نگاهی به دیوار انداخت. در زیر تصویر پسر اسمی حک شده بود: لوکی. آنها خاکستر مادر را به باد سپردند و پخش شدنش را بر فراز تپه‌های سرخ تماشا کردند و در حالی که با امید کنار یکدیگر ایستاده بودند، پدر و پسر هر دو حس آرامش داشتند. بعد از پایان سفرشان آنها به خانهشان برگشتند و هر روز مشغول تمرین مبارزه شدند. اتریس بیقراری می‌کرد و کریتوس محتاط بود. با نزدیک شدن رگناراک زمستان طولانی رو به پایان می‌رفت. به هم نگو که اینجا می‌خوای داستان رو قطع کنی. تازه داشته به جای خوبش می‌رسیدیم. فکر کنم بتونیم بیشتر ادامه بدیم. آره ایده خوبیه، چون اینجا هیجان انگیزترین بخششه. ولی حالا که بهش فکر می‌کنم بهتره داستان رو خلاصه کنیم. آره به نظر میرسه که وقتمون تموم شده. اگه میخواین بدونین داستان چطور تموم میشه، بهتره که خودتون کشفش کنید. اما تا اون موقع خدا نگهدار. PlayStation